meet. Don't worry, this is not a technical meet, not anything relevant to Salesforce. I'm not going to go. See, the important thing is you're all studying, you're learning Salesforce for these many days. The one thing that I observed common from all of the people, is there anyone who don't understand Tamil? Is there anyone? So the thing is, you're completely focusing on the videos, watching videos, attending the sessions, doing the case studies, and it's keep repeating. வரீங்க வீடியோ பார்க்குறீங்க, டவுட் இருந்தால் மக்கள் கேட்குறீங்க, தென் வந்து கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறீங்க. இதே தான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு தவிர if you look back your last 2 months, 3 months, how long you've been taking the training, this is the only step that you are keep on repeating. See, நல்ல விஷயம் தான். That's you are just repeating what we have already told you. Like you have to watch the videos, understand the use cases, then you have to do the case studies, then you have to get it reviewed from the client. That is fine. But you are not giving anything to outside that. illa there are people like the UPSC group 1 group aspirants la pathina apdan irupanga வீடு ஃபுல்லா books ah irukum, room full ah book ah irukum, தேண்டே இருப்பாங்க. Okay, that's how I could see people, a lot of people like that. அப்படி இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா you will get only that knowledge. உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரியாமே போயிடும். See, ultimately this is what is going to help you to get a good job opportunity, because during your interview they are going to evaluate your technical skill. அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. But at the same time you have to give some time for other things. One such thing that I always keep on telling people, right, about LinkedIn. You all know that currently we are in the phase of a recession. Okay, I'm not sure, even I'm not a kind of expert to predict like this, like recession whether it reached India or not reached India, whether it is there or not. Okay, we don't have to give any damn on that, but you have to make sure that you are getting a good opportunity as well. உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்களே செல்ஃபாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு the very best platform பார்த்தீங்கன்னா LinkedInல make some post, add some networks, இதெல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இன்னைக்கு ரீசெண்டாக when we review one of the associates LinkedIn ஒரு ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்க்கும்போது the latest activity அவங்க பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 months back, that also he liked one post. 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி LinkedIn ஒரு போஸ்ட் லைக் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும்தான் that was an activity. If you look at the network, right, the total network that he has is 40 or 42. Even இது வந்து one of the trainee order. When I start look at each one of you, right, this is the same story. உங்களோட whole network பார்த்தீங்கன்னா it can be 40, 60, 90. Those 90 or 60 is not enough for you to build a network. If you want to get placed in a very good opportunity, and if you are ரொம்ப கீனான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக பார்த்துட்டு இருக்க அப்படின்னா, along with your learning you have to build your LinkedIn network. That is the only thing that is going to help you with regards to Salesforce. ஏன்னா இப்போ இந்த அகாடமியை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் என்ன எடுத்துக்கிட்டா இருக்கும், இந்த லாஸ்ட் ஒரு 6-8 இயர்ஸ்ல வந்து ஒரு க்ரோத் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா LinkedIn வந்து ஒரு 70% வந்து LinkedIn தான் காரணம். இது வந்து this is not a kind of a massive success for anyone. திடீர்னு நான் LinkedInல போயிட்டு ஒரு வைரலாக ஒரு போஸ்ட் போட்டு அப்படியே எனக்கு ஹியூஜாக ஒரு ஃபாலோவர்ஸ் வருவாங்க. This is not YouTube, this is not Instagram where one reel or one video can bring you million subscribers or million followers. This is LinkedIn. Okay, it takes a lot of time. 3 மாசத்துல உங்களால ஒரு 1000+ நெட்வொர்க்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ண முடியும்னா it is possible, but that needs at least 1% of effort on the daily basis. That 1% I am talking about, for example, you are waking up, the moment you waking up, you open your LinkedIn, give at least 5 or 6 connections or 10 connections, the people relevant to your industry. ஒரு நாளைக்கு 6 கனெக்ஷன்னா 2 மாசத்துல 60 × 6னா 360 கனெக்ஷன்ஸ் ஆகுது அங்க போயிருக்கும் இல்லையா? This is what I am talking about, the 1%. Same, take some time, draft some post and post it in LinkedIn. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு போஸ்ட்னா கூட at least for 2 months, right, உங்களுக்கு என்ன ஒரு 8 posts would be there. In those 8 posts, the people who are following you, who are part of your network, they will see about you, and if they like your post, அவங்களோட நெட்வொர்க்கும் தெரிய வரும். இது வந்து அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அக்குமுலேட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். That 1% of effort வந்து we are not giving here. That is the problem. You all see, if a company is there, even if we are posting a job opening that this so and so company hiring அப்படின்னா
In AJSD itself, you have 100 plus folks who are currently learning along with you. Same space like that. 8 openings in 100 பேர் அங்கேயே அப்ளை பண்ணாங்கன்னா you are getting the competitive from here itself. Then look at the outside. 8 position 100 பேர் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா then மத்தவங்க எங்க போறது? You have to start with your network. Again, LinkedIn, Salesforce இதெல்லாம் விட்டதுக்கு அப்புறம் I just want to share one thing. It's all about I'm not sure how many of you know this book Atomic Habit அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I'm not a very good reader at all. எனக்கு புக் படிக்கிறது சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது. வெரி ரீசென்ட்லி அந்த புக் படிக்கிறதா எப்போ விட்டு ஒழிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஃபைனல் செமஸ்டரோ ஒழிச்சிருச்சு. The moment I start reading any book, right, தூக்கம் வரும். எப்போ தூக்கம் வரலையே அப்போ தான் நான் புக் எடுப்பேன். ஈவன் ஃப்ரம் காலேஜ் டேஸ் இட்ஸ் ஹேப்பன். செமஸ்டர் இருக்கும், அப்போ தான் புக் எடுப்போம், அப்போ தான் நல்ல தூக்கம் வரும். மற்ற நாள்லாம் கூட உட்காந்து முடிச்சு படம்லாம் பார்ப்போம். எப்போ புக் எடுக்கிறோமோ அப்போ மட்டும் தூக்கம் வந்துடும். That's the only reason I never touched book. But very recent days, right, நிறைய பேர் வந்து இந்த புக்கை பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க. அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ் நல்லா இருக்கு. சரி, அப்போ என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்து பார்க்கும்போது ஈவன் அந்த ஒரு 10 பேஜ் தான் நான் படிச்சிருப்பேன். That's bring a lot of changes in my regular habits. அதில் one such habits நான் சொல்றேன். We are all using social networks. We are all using mobile phones. இல்லையா? அந்த மொபைல் ஃபோன்ல I turn off my notification. இது மட்டும் தான் நான் பண்ணேன், வேற எதுவுமே நான் பண்ணல. பட் ஐ குட் see nearly ஒரு 5 to 10% of productivity in my daily basis. Productivity I talk about productive-ஆ என் டைமை செலவு பண்ணுற டைம்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது என்னோட இந்த லாஸ்ட் 1 month 2 months I could see there are lot of increase. எப்படி நடந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை, யூ ஹேவ் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் ஆர் ஈவன் வாட்ஸ்அப் இல்லையா, ஜஸ்ட் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் டர்ன் ஆஃப் பண்ணுங்க. பிகாஸ் த மொமெண்ட் வி ரிசீவ் அ நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்வியஸ்லி மைண்டில் என்ன ஓடும் அப்படின்னா, யாரும் நம்ம மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, யாரும் நம்ம போஸ்ட்டை லைக் பண்ணிட்டாங்க, யாரும் நம்மளுக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, I want to see who's that. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுவீங்க. அவன் தான் the moment you click the notification, it will land into the application. உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்து நம்ம சும்மா இருக்க மாட்டோம். சும்மா தானே ஒரு 2 வீடியோ பார்ப்போம், ஒரு 4 போஸ்ட்டை பார்ப்போம், ஒரு 4 ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். அந்த ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் that leads to 10 to 30 minutes of உங்கள் டைம் வந்து உறிஞ்சிடும். That happens with Instagram, Reels எல்லாமே தான். ஓகேங்களா? ஸோ ட்ரை டு டர்ன் ஆஃப் சச் அப்ளிகேஷன். எனக்கு தேவையே படாத அப்ளிகேஷன் ஒன்று புரியா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட்டிஃபிகேஷன் டர்ன் ஆஃப் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தோஸ் அந்த 1% ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக நடக்கும். ரெண்டாவது, அதே மாதிரி ட்ரை டு ரெடியூஸ் யுவர் ஸ்க்ரீன் டைமிங். ஸ்க்ரீன் டைமிங்னா ஃபோன் சும்மா உங்களுக்கு I'm not sure how many of your smartphone have features saying that you are using this much screen time today, yesterday, day after. அப்படி இல்லைனா அப்படி ஒரு அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. நம்ம வாழ்நாளில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காவாசி அதிலேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. இப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு. யார்ட்டையும் பேசுறது கிடையாது, போகிறது கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் ஃபோன் பண்ணி கூட பேச மாட்டோம். இப்படி எடுத்து பார்க்குற டைம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் அப்படி தான் இருக்கும். அதில் எந்த அப்ளிகேஷன் உங்கள் நேரங்களை அதிகமாக பிடிக்கிறதுங்கிறதும் உங்களால் பார்க்க முடியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு 9 மணிக்கு முன்னாடி மூடி வச்சுட்டு 9 to 10 1 hour என்ன பண்ணுங்கன்னா பிஃபோர் யூ கோ டு ஸ்லீப். எவ்ரிடே நான் 10 மணிக்கு தான் தூங்குவேன், இல்லை 11 மணிக்கு தான் தூங்குவேன்னா 1 hour பிஃபோர் கோ டு பெட் டர்ன் ஆஃப் யுவர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் எவ்ரி திங். ரிலாக்ஸாக புக்கு படிக்கலாம், படிங்க, நியூஸ் பேப்பர் படிக்க, இல்லை எதுவுமே பண்ணாமல் உட்காந்துருக்கேன், சும்மாவே கூட உட்காந்துருக்கேன், தென் கோ டு ஸ்லீப். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, டீப் ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் பீப்புள் லைக் யூ. You're all going to be techies and you're all learning the technical things. கொஞ்சம் ஃபோக்கஸாக கான்சன்ட்ரேட்டாக படிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்லீப் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்லீப் ஐம் டாக்கிங் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. நான் 11 மணிக்கு தூங்குறேன், காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மணி 7 மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறேன், நான் நல்லா தானே தூங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா தட்ஸ் நாட் த கேஸ். 11 மணிக்கு நம்ம எப்போ தூங்க போவோம்னா 10:45 வரைக்கும் அந்த மொபைல் வந்து 2% 1% முடிகிற வரைக்கும் முடிச்சிருக்க வேண்டியது. எப்போ மொபைல் ஃபோன் செத்து போதோ அப்போ தான் நம்ம என்ன போவோம், தூக்கத்துக்கே போவோம். That what will happen? 6 மணிக்கு ஏஞ்சோட முதல் எடுத்து நம்ம பண்ணுற வேலை என்னது, ஃபோன் எடுத்து பார்ப்போம். ரெஸ்ட் ரூம் வந்து அதை தான் எடுத்து போயிடும் இல்லையா. அவாய்ட் சச் ப்ராக்டிசஸ். ஈவன் ஐ வாஸ் த ஒன் ஹூஸ் டூ லைக் திஸ். மொபைல் ஃபோன் வாங்கின புதுசில் அதுலேருந்து கிரேஸில் இதெல்லாம் பண்ண ஆட்கள் தான். பட் இந்த நான் பண்ண 2 சேஞ்சஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று ஐ டர்ன் ஆஃப் த நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபார் சோஷியல் மீடியா. இன்னொரு விஷயம் நான் பண்ணுறதுன்னா அன்இன்ஸ்டால் ஆல் த சோஷியல் மீடியா. எதுக்கு சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் போஸ்ட் அபவுட் AJSD டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணி, அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ஒரு ஃபோன் வச்சுக்கிறேன், எப்போ தேவைப்படுமோ அப்போ பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபோனில் இருக்கு மெயின். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் டைம். 9 மணிக்கு நீங்கள் டர்ன் ஆஃப் பண்ணுற ஃபோனு என்ன ஆகுதுன்னா, இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு கோ டு டீப் ஸ்லீப் இன் 11 o'clock இட்ஸ். 11 மணிக்கே போயிடும்.
கொஞ்சம் பாடி ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் படிக்கக்கூடிய இல்லை 8 மணிக்கு ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணக்கூடிய செஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி கொடுக்குமா அப்படின்னு நான் என்னது ஒரு 6 மாதம் படிக்கிற கோர்ஸ் 3 மாதத்தில் என்னால் படித்து முடிஞ்சுக்கணுமா அப்படிலாம் கிடையாது. மேபி தட் 6 months will come reduce as 4 months or 5 months. Even 10 to 15 days going to save your overall lifetime. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. முடிஞ்சதுன்னா if possible, I'm not sure how many of you are very good book readers. Atomic Habitங்கிற புக்கை எடுத்து படிங்க. We have library, பேருக்கு தான் இருக்கு, புக்ஸ் எதுவுமே வரவே இல்லை. At least we will start to give the books here. You please start read the books. Book reading வந்து ரொம்ப நல்ல டைம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன அந்த ஸ்க்ரீன் இல்லாத டைம். இந்த 9 மணிக்கு நீங்கள் மூடி வைக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் 9 to 10 தூக்கம் இல்லையா, எடுத்து புக்கை படிங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக தூக்கம். They are talking about that 1%. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். அந்த புக்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு பிரிட்டிஷ் கேள்விப்பட்டிருக்கிற கிரேட் பிரிட்டன் பிரிட்டிஷ், அவங்கள சைக்கிளிஸ்ட் டீம் இருக்காங்க. இது அந்த புக்கில் இருந்த ஸ்டோரி. சைக்கிளிஸ்ட்னா தெரியும் இல்லையா, வெறும் ஓட்டிக்கிட்டே போயிட்டு ரேஸ் போகிறவங்க வரவங்க. டூர் டி ஃப்ரான்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது வந்து ஒரு பெரிய சைக்கிள் கேம் மாதிரி, ரொம்ப நம்ம எப்படி மேரத்தான்லாம் ஓடுறாங்க அது மாதிரி சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டே போவாங்க, ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் போவாங்க. அந்த மாதிரி சைக்கிள் சம்மந்தப்பட்ட பந்தயங்களில் பிரிட்டனை சேர்ந்தவங்க யாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஒரு 100 yearsல ஒரு சாம்பியன்ஷிப் கூட ஜெயிச்சதே கிடையாது. அவ்வளோ பெரிய கண்ட்ரியில் லாஸ்ட் ஒரு 100 வருஷத்துல யாருமே ஜெயிச்சதே இல்லை. இதை மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டீம்ல சேர்ந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு ஒரு பர்சனை டிப்ளாய் பண்ணுறாங்க, ஒரு கோச் மாதிரி. அவரும் உட்காந்து அசஸ் பண்ணுறாரு, எல்லாமே அசஸ் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, சின்ன சின்ன விஷயங்களை சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. ஹி இஸ் நாட் பிரிங்கிங். அப்படியே இந்த தமிழ் படத்துல தான் வரும் நிறைய காம்படிஷன்ஸு இல்லை இந்த மாதிரி ரேஸ் வச்சுக்கிறக்கூடிய படம்லாம் வச்சுன்னா ஒரே பாட்டில் வந்து பெரிய ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சு அப்படியே எக்ஸலண்ட்டாக அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. They took 5 years. அந்த 5 yearsல என்ன பண்ணாங்கன்னா, they changed small habits. அது ஒன் சச் ஹேபிட்ஸ் என்னன்னா, அந்த சைக்கிளிஸ்டோட மேட்ரஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, தூங்குற மேட்ரஸ், பில்லோ, அதை கொஞ்சம் லைட்டாக மாற்றுறாங்க. அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய கிளாத்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கிளாத்ஸில் சின்னதாக சேஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையுமே சின்ன சேஞ்சஸ், பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் இல்லை, ரொம்ப சின்ன சேஞ்சஸ். ஃபுட் ஹேபிட்ஸில் சின்ன சேஞ்ச், சின்னதாக ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்துறாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு நட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. இப்படி இந்த குட்டி குட்டி சேஞ்சஸ்லாம் சேர்ந்து அந்த 5 yearsல பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அக்குமுலேட்டட் அஸ் a very big habit. என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த 100 வருடம் அந்த ஆஃப்டர் த 5 years கண்டினியூஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா the British team they are getting the world championship for the consecutive 5 years. 1 2 3 வாங்கிட்டு ஈவன் ஸ்டில் டுடே they are doing. 100 வருஷமா எதுவுமே நடக்காத இந்த ஒரு விஷயம் அந்த 5 வருஷத்துல அவங்க பண்ண சின்ன சேஞ்சஸ், ஒரு 1% ஆஃப் சேஞ்சஸ் என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் கிவ் a massive success for the entire team, in fact the entire family. இதெல்லாம் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியாக அந்த புக்கில் இருக்கும். இதெல்லாம் தான் எனக்கு இந்த புக்கை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதே உங்களுக்கு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, when I started talking about the LinkedIn, if I ask him இல்லை LinkedIn போஸ்டே போட 3 மாதமா என்னப்பா பண்ணீங்க, இல்லை நான் போடலை, எனக்கு போடணும்னு தோணுது. அந்த இடத்துல அவங்க ஒரு ஃபாலோவரை எக்ஸ்ட்ரா ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாலோ, இல்லை ஒரு போஸ்ட்டு ஒரு மாதத்துக்கு 2 போட்டிருந்தாலோ, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மேசிவாக வந்துருக்கு. ஸோ we are in a stage where not only LinkedIn, you have to start concentrate on these small habits. Okay, வெறும் படிப்பு கேஸ் ஸ்டடி வீடியோ அப்படியே சுற்றிட்டு இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. இஃப் யூ கம் அக்ராஸ் சச் குட் ஹேபிட்ஸ், இல்லை யூ கம் அக்ராஸ் சச் திங் தட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு பி மோர் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்னா, take some time, தாராளமாக you come like this and you can start share with them. சரிங்களா? ஸோ உங்கள்கிட்ட கேட்ட 10 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், தேங்க்யூப்பா, இவ்வளோ முடிஞ்சிருச்சு. இது இல்லாமல் ரிகார்டிங் கிளாஸ் ரூம்ஸ்